हेलो फ्रेंड्स वीडियो को आपण स्वागत ये वीडियो आलोचना करबा +3 थर्ड सेमेस्टर आपण मानकर हिस्ट्री ऑनर्स रो कोर पेपर 7 रो यूनिट 2 रे रहितबा कृष्णदेवराय कृतित्व विषय रे एबे आमे वीडियो आलोचना करबा सरल हातल का नोट्स तेणु कर वीडियो कोन जारे स्किप न करी आरंभ रे सच पर्यंत देखंतु तडै न करी चलंतु आज वीडियो स्टार्ट करबा प्रश्न रे अछि कृष्णदेवराय कृतित्व विषय रे आलोचना कर तो प्रथम रे अछि इंट्रोडक्शन बा उपक्रम इंट्रोडक्शन होची तुलुप वंशर तृतीय सम्राट हेले कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय 1471 ख्रीष्टाब्द जन्म ग्रहण करथिले। से जने विख्यात राजा रूपे भारत इतिहास रे परिचित अटंती। विजयनगर साम्राज्यर सर्वश्रेष्ठ नरपति भावरे से प्रसिद्धि लाभ करछंती। तेणु करी मध्ययुगीय भारत इतिहास रे तांकर नाम स्वर्णाक्षर रे लिपिबद्ध होई रही अछि। कृष्णदेवराय पितांक नाम हैला नरसा नायक एवं मातांक नाम है नागला देवी। तांकर पिता सालुब बा साल्लो वंशर सेनापति थिले। बाल्य कालरू ही कृष्णदेवराय अश्वचालना करुथिले बा शिखिथिले। से बाल्य कालरू ही दरिद्र मानक प्रति उदारता मनोभाव प्रदर्शन करुथिले। तो तुलुप वंशर राजा वीरनरसिंह देवଙ୍କ मृत्यु परे कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्यर अधिपति होइथिले बा सिंहासन आरोहण करिथिले। कृष्णदेवराय विजयनगर शासक मानक मध्यरे सबुठारु शक्तिशाली रहिथिले। जणे महान योद्धा भावरे अनेक युद्धरे से सामिल होई सफल मध्य होइथंती। तेणु करी विजयनगर साम्राज्यर सर्वश्रेष्ठ नरपति भावरे से प्रसिद्ध अटंती। ऐतिहासिक तथ्यरू जना जाए जे 1509 ख्रीष्टाब्द विजयनगर साम्राज्यर शासक पदरे अलंकृत होइथिले। से 1471 ख्रीष्टाब्द यही महान नरपति जन्मग्रहण करथिले। अर्थात 1471 ख्रीष्टाब्द कृष्णदेवराय जन्मग्रहण करथिले एवं विजयनगर साम्राज्यर शासक पदरे से 1509 ख्रीष्टाब्द अलंकृत होइथिले। एही सबु कृतित्व पाई कृष्णदेवरायंकर नाम मध्ययुगीय भारत इतिहास रे स्वर्ण अक्षर रे लिपिबद्ध होई रही अछि। तांका समय रे विजयनगर ख्याति और गौरव उन्नतिर चरम सीमा रे पहुंची पारिथिला। कृष्णदेवराय प्रथमे षड्यंत्रकारी प्रादेशिक शासक मानक दृढ़ हस्तरे दमन करथिले। तांकर आउ एक भल गुण हेउछि से सर्वदा दरिद्र लोकमानकर प्रति उदार मनोभाव प्रदर्शन करथिले। तेणु तांको प्रजा मंगलकारी राजा कहले मध्य अत्युक्ति हेब नहीं। सर्वदा से दरिद्र लोकमानकर सुख दुखर साथी होतिले एवं से सुशासन व्यवस्था मध्य प्रचलन करथिले तांकर विजयनगर साम्राज्य रे। तेणु करी तांकर समय काल को तेलुगु साहित्यर सुवर्ण युग बोली मध्य कुहा जाई थाए। यह थिला इंट्रोडक्शन बा उपक्रम। तापर रहछि सिंहासन आरोहण। तुलुप वंशर प्रतिष्ठाता होउछंती वीर नरसिंह देव, जे कि 1505 रु 1509 ख्रीष्टाब्द जाए शासन करथिले। वीर नरसिंह देवଙ୍କ मृत्यु परे तांकर भाई कृष्णदेवराय 1509 ख्रीष्टाब्द विजयनगर साम्राज्यर शासक पदवी रे अलंकृत होइथिले। कृष्णदेवराय जणे वीर योद्धा भाव परिचित थिले। तेणु से सिंहासन आरोहण करिबा परे विजयनगर साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य रे परिणत होइतिला। एहिपरि भावरे से अन्यान्य विद्रोह को मध्य दमन करथिले। तेणु करी कृष्णदेवराय को आंध्र भोज बोली मध्य कुहा जाई थाए। तो एही तुलुप राजवंशर प्रकृत प्रतिष्ठाता होउचंती वीर नरसिंह देव, जे कि 1505 रु 1509 ख्रीष्टाब्द पर्यंत शासन करथिले। तांकर मृत्यु परे कृष्णदेवराय सिंहासन आरोहण करथिले। तो जेहेतु कृष्णदेवराय जणे शक्तिशाली राजा थिले एवं तांकर सैन्यबाहिनी मध्य शक्तिशाली थिला। तेणु तांकर शासन समय रे विजयनगर साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य रे परिणत होइतिला। युद्ध माध्यम रे से विभिन्न राज्य को जय करी एक विशाल साम्राज्य गठन करथिले। से मैसूर रे निजर करद राज्य गुड़िकर विद्रोह को मध्य दमन करथिले। कृष्णदेवराय बीजापुर सुल्तान ठारू विजयनगर समस्त अंचल को पुनर्दखल मध्य करथिले।
ବାହମନି ସୁଲତାନ, ବିଜାପୁର ସୁଲତାନ ଏବଂ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରି ସେ ଯୌତୁକ ରୂପେ କୃଷ୍ଣନଦୀର ଦକ୍ଷିଣ ଭୂଖଣ୍ଡ ଯାଏଁ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଦେବଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ରଭୋଜ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ। ତାପରେ ରହିଅଛି ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟଜୟ। ତ ପ୍ରଥମରେ ରହିଅଛି ବାହମନି ରାଜ୍ୟଜୟ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟଜୟ ହେଉଛି ବାହମନି ରାଜ୍ୟଜୟ। କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ 1509 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲା ପରେ ସେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବାହମନି ରାଜ୍ୟ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବାହମନି ରାଜ୍ୟର ରାଜା ବା ସୁଲତାନ ଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ଶାହା। ମହମ୍ମଦ ଶାହା ତାଙ୍କର ଆକ୍ରମଣରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ବିଜାପୁରର ସୁଲତାନ ୟୁସୁଫ ଆଦିଲ ଶାହାଙ୍କ ସହାୟତା ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମହମ୍ମଦ ଶାହା ଦିୱାନ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଏହି କୃଷ୍ଣଦେବରାୟଙ୍କ ଠାରୁ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ତ 1509 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ ସେତେବେଳେ ବାହମନିର ସୁଲତାନ ବା ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ଶାହା ଏବଂ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ବାହମନି ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତ ଯେହେତୁ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆକ୍ରମଣରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ବାହମନିର ରାଜା ପ୍ରଥମେ ବିଜାପୁରର ସୁଲତାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ। ତାପରେ ସେ ଦିୱାନ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟଙ୍କ ଠାରୁ ପରାସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ବାହମନି ରାଜ୍ୟ ବିଜୟ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ବିଜୟ। ଓଡ଼ିଶା ବିଜୟ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟଙ୍କ ଶାସନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜୟନଗରର ଦୁଇଟି ନଗର ଯଥା ଉଦୟଗିରି ଏବଂ କଣ୍ଡାଭିଡ଼ିକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗଜପତି ରାଜାମାନେ ନିଜ ଅଧିକାରକୁ ନେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ ସେତେବେଳେ ସେ 1514 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଉଦୟଗିରି ଏବଂ 1515 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କଣ୍ଡାଭିଡ଼ିକୁ ନିଜ ଅଧିକାରକୁ ନେଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗର ରାଜା ଥିଲେ ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ଥିଲେ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ। କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ସେ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସହିତ ପରିଶେଷରେ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟଙ୍କ ଠାରୁ ହାରି ତାଙ୍କ ସହ ଏକ ସନ୍ଧି କରିଥିଲେ। ସନ୍ଧିର ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ନିଜର କନ୍ୟା ଯୁଗମୋହିନୀଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟଙ୍କ ସହ ବିବାହ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏପରିକି କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରି ବିଜୟ ଲାଭ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ। ତ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କଳିଙ୍ଗର ରାଜାମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଏହି ବିଜୟନଗରର ଦୁଇଟି ନଗର ଯଥା ଉଦୟଗିରି ଏବଂ କଣ୍ଡାଭିଡ଼ିକୁ ନିଜର ଅଧିକାରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଆସିଲେ ସେ ସମୟରେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରି ଏହି ଦୁଇଟି ନଗରକୁ ନିଜ ଅଧିକାରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ। ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ କୃଷ୍ଣଦେବଙ୍କ ଠାରେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସନ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାହା ଥିଲା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ କନ୍ୟାକୁ ସେ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ ବିବାହ କରିବେ। ଏହା ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ତାଙ୍କର ବିଜୟ। ତାପରେ ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ଉମାତର ବିଜୟ। ତୃତୀୟ ବିଜୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଉମାତର ବିଜୟ। କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ ବାହମନି ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରି ବିଜୟ ଲାଭ କରି ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ସେ 1512 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରାୟଚୁର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି ଏହା ହେବ ରାୟଚୁର ବିଜୟ। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି ଉମାତର ବିଜୟ। ରାୟଚୁର ଅଧିକାର କରିଲା ପରେ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ ଉମାଚର ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଉମାଚରର ରାଜା ହେଲେ ଗଙ୍ଗରାଜା। ସେ ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଶ୍ରୀରଙ୍ଗପତିନ ଦୁର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ପଞ୍ଚମରେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଶେଷ ବିଜୟ ବିଜାପୁର ବିଜୟ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଥିବା ଏକ ମୁସଲମାନ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ବିଜାପୁର। 1520ରେ ସେଠାକାର ରାଜା ହେଲେ ୟୁସୁଫ ଆଦିଲ ଶାହା। କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ 1520 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହଜାର ହଜାର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସହ ବିଜାପୁର ଯାଇଥିଲେ ଓ ୟୁସୁଫ ଆଦିଲ ଶାହାଙ୍କୁ ଗବ୍ବର ନାମକ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା କୃଷ୍ଣଦେବରାୟଙ୍କ ରାଜ୍ୟଜୟ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତାଙ୍କର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା। ତ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ ଥିଲେ ଶାସନର ସର୍ବୋଚ୍ଚରେ। ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସାମନ୍ତମାନେ, ନାୟକମାନେ, ପୁରୋହିତମାନେ ଓ ସେନାପତିକୁ ନେଇ ଏକ ପରିଷଦ ମଧ୍ୟ ଗଠିତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ବୃନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ
କୃଷି ଓ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ବହିର୍ବାଣିଜ୍ୟର ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ ଜଣେ ସୁଶାସକ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଣେ ମହାନ କବି ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶାସନ ସମୟକୁ ତେଲୁଗୁ ଇତିହାସର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ଅମୁକ୍ତା ମାଳା ନାମକ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ଅନେକ ମନ୍ଦିର, ମଣ୍ଡପ, ଗୋପୁର ଏବଂ ନଗରମାନ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଉଦାର ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକି ପ୍ରାୟତଃ ଆମର ଭାରତର ରାଜାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କାରଣ ଜଣେ ରାଜା ଯଦି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ସହିଷ୍ଣୁତା ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାର ପତନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯିବ। ତେଣୁକରି ସେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ସେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା କୃଷ୍ଣଦେବରାୟଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ଏବଂ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଇକ୍ ଦେବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କୋର୍ 5ର ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ଅନ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।